Karegimle çaşallam bararыбыз kara jer alarыбыз bir kepin barыбызды pende kıl namaz menen jaşagan bararыбыз kara jer alarыбыз bir kepin barыбызды pende kıl namaz menen jaşagan Allah 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 günümdü keçir Allah 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 tozokton sakta Allah la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Ta'alaga maqtovlar aytib Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavat aytib. Hurmatly bir tuğanlar, biz hayradan sizler menen tüz efirde jolguşudabız. Kuday Taala bardığımızga baktıllık ırolop, bardığımızın dilegen tileklerimizni kabul kılgan bolsun. Hurmatly bir tuğanlar, ayta kete turgan masele biz sizler menen bugün ısrap temasında söyleşmekçiz. Ankeni ısrap degen emine, ısrap degen sözdü İslam alımdары aytышат. Adamdın işi menen sözündögü çekten çıgуу mına uşul ısrap dep berişet. Demek ısrap sözdü dagı, ısrap kıymıl harekette dagı, ısrap gerek bolsa adamın oy pikirinde dagı, güç kuvvatında dagı boluşu mümkün eken. Şariat talap kılgan жерден başka жерге, şariat layıksız dep eseptеген жерден başka жерге jumşoonu şariatыбыз ısrap, же болбосо аны коромжуга учуратуу деп баглайт экен. Мына ошол маселе боюнча эгерде сиздердин суроолоруңуздар болсо, экранда жазылып тургандай 8850 кыска номерине жиберсеңиздер болот. Ошондой эле өзүңүздөрдүн түз эфирге байланышка чыгам десеңиз 91 70 70 номер аркылуу 0312 açkıcı menen bizge çıksanızlar bolot. Isırap meselesinde bizde ayrıkça көп adamlar oşol tamak açtagana ısırap dep көп tamak jasap alıp oşonu jeelbey kalıp oşol degen eskirip kalıp itke salıp bere turgan bolsa mına oşonu ısırap dep bilişet de alem adamdın uvaktısının ısırap ekendigi, den sooluktun ısırap ekendigi, gözdün ısırap ekendigi jönünde bilbey kalat. Alemiz adamdın akıl esini ısırap ekendigin bilbey kalat. Peygamberimiz aleyhisselam osiyatların öğrengen alımlar aytışat. Uwakıt kılıç siyahtı, egerde sen uwakıtты kespesen al uwakıt seni kesip salat dep. Artkan ötkön gündür artka gelbegende ele oşol adamdın ömürü kançalık kımbat bolgondo ele oşol baga uwakıttın özü da kadimkide bağlanat. Bizde ısrapkerçilik bolgondo, hurmatly bir tuğandar, dünýöge baylanyşkan ısrapkerçilik ошондой эле ahiretke baylanyşkan ısrapkerçilik bolot. Bizge algaçkı görarmanыбыз geldi. Görarmandy ugup andan keyin ulantabız. Hurmatly görarman, kulak sizde. Assalamu alaikum. Wa alaikumselam ve rahmetullah ve berekatuh. Ajike bizde bir soru var da. Kulak sizde. Kredit boyunca ошо айтып түшүндүрүп кеткилечи, неге эме арам да ошо кредит алган киши? Түшүнүктүү. Анан кайсы колбасалар эме халал? Ошо тууралуу. Рахмат сизге, урматтуу бир тууганым. Негизи
Efirge çıkkanda, tüz efirge çıkkanda siz radionun ünün basаңdatıp koyup durup suroo berсеңiz, azırkıday olup жаңырбак emес dagы бүтүндө Аян ТВ'нын угармандарына жагымсыз маанайды тартууламак эмеспиз. Демек, урматтуу бир туугандар, суроо бергенде өзүңүздөрдүн телевизордун үнүн басаңдатып койсоңуз, кийин сүйлөсөңүз, бул жагымдуу жагдайды жаратат. Эмне үчүн кредит арам дегенде, бул боюнча Кур'ан-ы Каримдеги аятта айтабыз. Allah Taala soğudan adal kıldı, alemi sütkorluktu, kreditти, prosent payızdı aram kıldı деген Allah'ın ayatı var. Buna uşul ayattın özü bizge en çok dalil bolup eseptilet. Anan emne üçün ekendigin bile turgan bolsok, bul adamların ortasındağı ırayım, merimden, jakşı görүүnün, biri-birine olgan tartılığının bir tuğandık sezimdi jogotu alıp kele turgan jaman nerse. Jööttörдүн bir nakıl gebi var. Eger de sen kaysıl bir adamdı özüňe kul kılıp algın gelse, anda mına oşol adamga sütkorluk akça ver degen söz bar da. Oşondan karap көрсөң, азыр деле биз сыяктуу чакан жарды өлкөлөргө чоң мамлекеттер карызды берет. Кытайдын берип аткан карызы, Бишкектеги салынып аткан жолдордун бардыгы жөн эмес. Булардын бардыгы грант түрүндө келгени менен, бирок түпкүлүгүндө карыз бар. Эртең биздин балдарыбыз мына ушуну төлөп берет. Жолда бүтөт, жолда течилет, бирок карыз кала берет. Ошол сыяктуу эле Европадан, Орусиядан келип аткандын бардыгы, бул карыздардын бардыгы бизди эптеп кул кылып алууга болгон аракет деп айтсам, албетте айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман, бирок түпкүлүгүндө мына ушул адамдарды өздөрүнө көз каранды кылып алуу үчүн берилген маселе. Бул туурасында бактылуулуктун формуласында сүткорлук боюнча жазылган менин жакшы макалам бар. Же интернеттен, Play Market'ten бактылуулуктун формуласы деп жазсаңыз, ошол макала сөзсүз түрдө чыгат, урматтуу бир тууганым. Ал эми Kalbasa boyunca mına uşul el Аян ТВ'da başka vakitte Mıhtibek Arslanbek çıgatta, oşol Abu Halal, oşol bizdeki adaldın atası, oşol Mıhtibek Arslanbek, oşol kişiden kalbasаны surasanız, al kişi tizmelep bardığını aytıp verir, anan janağı esin gelse besin ber degendey, oşol adal okattın bardığını Mıhtibek Arslanbek'e biz tapşırıp bergendi, onu da esepteytelen men. Antkeni Mıhtibek Arslanbek men mına uşul Аян ТВ'nın din tarafını, şunun bir uyuştur tarafına jardam görsetken adamlar ol septelebis dagı. Demek Mıhtibek Arslanbek толук түрдө ушул жерде директорлор кеңешине мүчөсү деп айтсам туура болот. Биздин дагы бир көрөрманыбыз бар, урматтуу көрөрман, кулак сизде. Кулак сизде. Көрөрман, мен сизди күтүп турам. Биздин байланыш тилекке каршы үзүлүп калды. Айта турган маселе 0312 91 70 70 номурлар аркылуу түз эфирге чыксаңыздар болот. Ошондой эле сиздер 8850 номер аркылуу кыска номер аркылуу өзүңүздү SMS билдирүүңүздөрдү жөнөтсөңүздөр, урматтуу бир туугандар болот. Мына ошол Bizim sözümüz ısrap temasında bolup turgan, keyde oşol ısrap misal üçün estelik kurganda, je markumdарды uzatkanda, je Kur'an okutkanda ısraptın bardığı kaycaktan gelip çığa. Degile bu emmi sebepten desek, adamlar kantkende markumga soğup jetkir alabız. Kantkende markumdarыбыз soğuptu mınday bir kabul kılat. Kantkende uşullarga payda jetkir alabız degen düşünüktü tuğra emes düşüngen olan gelip çıgar eken. Misal üçün estelik koyup koygondan da markumdarga soğup jetip turabı jok bu degen masal elbette andan soğup jetpeyt. Egerde oşol markumdarga biz bere turgan jakşılыгыбызды oşol akçalay türünde, et tamagaş nan türünde biz aparıp medreselerge, meçitlerge, jatakanalarga, studentlerge, karılar үйüne, balдар үйüne bere turgan bolsok, demek anın soğu kıydesi göğürük bolot, urmattуу bir tuğanım. Hazır bizim dağı bir görörmanımız var, urmattуу görörman, kulak sizde. Alo. Kulak sizde. Alo. Da. Alo, assalamu alaikum. Wa alaikumussalam wa rahmatullah barakatuh. Alo. Kırgızlarga da deseng ukpay kalgan. Da, ugup turam. Sizlerge sual beretem эле. Aytыңыз. Allah razı bolsun sizge. Rahmat. Sizge сүйлөп, жакшы баяндарды айтып берип атканыңызга. Rahmat. Siz ушу калтырбай укканга аракет кылам да абданчы. Анан кийин мен ушуну сурай берейин дедим эле ба. Эметип күйөө менен аялдын ортосунда мамиле жөнүндөчү ба. Ана ошо аманат кылып аялды алды да күйөөчү. Алгандан кийин ушуну жакшы карап дегендей, анан кийин жантип условияны кичине болсо түзүп берип, аялга жакшы шарт түзүп берсе жакшыраак болот эле да. Мен ошону айтам дедим эле, ошо 3 жыл турмушта жашадым. Ошо кыскасын айтканда бир да гусулкана куруп бере алган жок да. Анан баягы мустак баняда гусул алып, ушинтип өтүп ооруп калдым да. Эми азыр 4-5 айдан бери 4 күндө болуп дарыланып атам, аябай катуу ооруп калып да. Анан кийин да бир та чалып мындай эметип койгон жок да, ушу күйөөмчү кандай эмне кылып атсың депчи.
Мен ушуну ажырашып кетсем ушу кандай болот, ошол жөнүндө түшүнүп бере аласызбы? Сизге Аллах ыраазы болсун укканыңызга. Рахмат бир тууганым, чындыгында өтө оор суроо, өтө олуттуу суроо. Мына бүгүн эле мага бир адамдар келип талак маселесин өчө сурап, аялы күйөөсү турат, анан күйөө айтып атат, эмнеге талак бердим десем, мага дейт көзү менен тике карагандыгы үчүн, айтышкандыгы үчүн талак бердим дейт. Анан кийин кээде намаз окуган мусулманбыз деген эркектер деле ошол өздөрүн үйдө кожоюн сезип, аялды кул сезип алат да. Чындыгында аял заты бир гана күйөөсүнө кыйкырат экен, күйөөсүнө бакырат экен, атасына, агасына же инисине же баласына анчалык бакыра албайт экен. Анткени ошол күйөөсүнүн күйөө экендигин билип, анын таянар тоос экендигин билип, ошого эркелегендиги да ошондой. Анткени кээ бир аял заты ошол эркелегенде ачууланып, күйөөсүнө кыйкырып, эркелеп, ошондон бугун чыгарар экен. Ошондуктан эркектер дайыма эркек болуш керек. Кийин аял киши эркек кишиге турмушка чыкканда ошонун кийим кечеги, тамак ашы, мындай карыз болгондой эле ошонун жуунганга, таранганга ылайыктуу шарттарды түзүп берүү да эркектин мойнундагы милдети болот. Эгерде андай кылбаган учурда, анда ошол эркек кыяматта жооп берет. Эгерде мына ошондой гусул шартын даярдабай койгон учурда аял киши, анда ошол мен гусул ала албай калат экенмин деп, анда ошол кээ бир учурда кээ бир мамиледен баш тартканга туура келип калат. Эгерде ошол аялды кордоп, кыйнап жибере турган болсо, анда албетте аялга оорчулук келсе, анда бул убакта ажырашууну талап кылганга укугу бар болуп калат. Анткени аялдар аманат болуп берилген, аялдарды биз корголбашыбыз керек. Албетте биз үйлөнгөндө аялдарыбызды кадимгидей кыйнайбыз да, чыдаш керек дейбиз. Бирок өзүбүздүн карындашыбыз, эжебиз, эжебиз же болбосо апабызга биз жакшы мамиле кылганды каалайбыз. Демек биз аялдардын бардыгына адилеттүү болгонду, урматтуу бир туугандар, үйрөнүшүбүз керек. Аялды урматтабаган эркек бул ыплас, өтө төмөн пас эркек деп айтылган пайгамбарыбыздын сөзү бар. Дагы бир угарман бар, көрөрмөн, кулак сизде. Алло, таксир, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Менин суроом сизге мындай эле да, бул аяндан эртең мененки саат 6:30 бир 8ге чейинки убакытта Ислам каналы деп көргөзүп атпайсыздарбы? Меккеден көргөзүпчү. Ушул көргөзгөн кандай бир мындай мусулмандарга таасири болобу? Күнүгө көргөзүп атасыздар. Ушул туурабы же кандай сиздин дин агымы катары бир өзүңүздүн көз карашыңыз, анан кандай бир кабыл тилек айта аласыз? Ушул жөнүндө өзүңүздүн оюңузду уккум келди эле да. Кандай калуу тилек, эмне себептен? Урматтуу бир тууганыбыз негедир мындай бир суроосун ачыктаган жок. Эртең менен ошол Аравиядан түз алып көрсөткөндү албетте мен аны туура деп айтат элем. Анткени бардык адамдар аны түз эфирден көрө албайт. Ошол Маккага, Мадинага баргысы келген адамдар ошону көрсө деп ошонун чечимге келип биз пайдалуу деп чыгарам. Анткени ошол учурда келип сүйлөп бере турган түз эфирдеги алымдарыбыз жок. Анан сырткары дагы ошол жалпы мусулман дүйнөсү өзүнүн мусулман экени сыймыктансын деген маани. Мисалы үчүн менин Арстан деген досум умрага барганда келип айтат, мен ошол умрага барганда дейт, бир нерсеге абдан сүйүндүм, өзүмдүн мусулман болуп калгандыгыма сүйүндүм. Ал жердеги имараттар, башка нерсе мени таң калтырган жок, бирок адамдардын көптүгү, ошол жерде ар кандай адамдардын бар экендигин көрүп, тавафты көрүп туруп, альхамдулилля биз мусулмандардын бара турган жерибиз, биздин борборубуз бар экен деп жүрөгүмө бир сыймыктануу келди деп айтканын угуп мен сүйүндүм. Ошол себептен мына ушунун көрсөтүлгөндүгү мен жакшы деп ойлойт элем. Анан сиз каалоо дегенди билбейм, муну жаңы жылдын астында каалоо деп айттыргыңыз келип атабы же башкабы. Биз күнүгө 5 маал дуа кылып тилек кылабыз, дагы тилек кылам. Кудай таалам элибизге тынччылык, аманчылык берсин. Кудайым шерменде кылбасын. Шерменде кылган жаман экендигин көрдүк биз. Элибиз ток болсун. Муну азыр Сириялык, башка жердеги бир туугандарыбыз ачка калып, жылаңайлап калып, ал эмес бир кыз кат жазды. Урматтуу Кудайым, мени алып кетчи. Мен ажал жетсинчи, мен бейишке барып, курсагым тоюп тамак жегенди каалайм деп Кудайдан сурагандыгын бүтүндөй ааламдын баары көрүп, кадимкидей жүрөгүбүздөн кан тамчылап акты. Ошол себептен мен айтат элем, мусулмандардын башынын биримдиги үчүн бул нерсе керек. Ал эми тилек, ынтымак болсун, жакшылык болсун. Кудайым баарыбызга бакубат ыйман берсин деп тилек кылат элем мен. Дагы бир көрөрманыбыз бар, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Мен суроом ушу дем салуу жагынан суроо берейин дедим эле. Ушу дем салдырган кандай болот? Анан кийин кайсыл жакка дем салдырып, анын касиеттери кандай? Анан жүрөк көтөрүү деген бар го, ушул баламдын жүрөгүн көтөрсөм кандай карайсыз? Ошого жооп берип койсоңуз. Рахмат.
Рахмат. Жүрөк көтөрүү боюнча ошол апалар, башкалар, табыптар көтөрүп жүрөт. Ага эч кандай каршылык жок. Анткени жүрөк ошол ордунан козголуп калганда ошону чочутуп башка кылып көтөрүшөт. Ана эми дем салуу боюнча Борбордук мечитке барсаңыз, Насыр молдеке бар, Молдо Насыр деп барсаңыз болот. Андан сырткары мына Каси мечитте Нурмухаммад Кары деп барсаңыз болот. Дордой мечитинде Жумаалы Ажы деп барсаңыз болот. Айтор ушул адамдарга мына Ислам университетинде Молдо Хашим деп барсаңыз, Ашим Молдо. Шамсудин Кары деп барсаңыз болот. Ушулардын бардык ошол мен билген, буларга ишенген адамдар мына Борбордук мечитте Кубат аке, Кубат Кары деп барсаңыз болот, Абдукадыр Кары деп барсаңыз болот. Ушулардын бардыгы мына ошол дем салып бере турган жакшы адамдар деп айтсам туура болот. Ал эми дем салдыруу боюнча бул пайгамбардын сүннөтү, аны биз жокко чыгара албайбыз. Дагы бир көрөрманыбыз бар, кулак сизде. Алло, саламатсызбы? Кудайга шүгүр. Ассаламу алейкум деп салам айтыңыз. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах ва Сизге баракатух. суроо берейин дедим эле, мүчөлүү жашпыз. Ошо эмне болсо болот, жолдошум экөөбүз тең мүчөлүү жашпыз да. Бүттүбү? Бүттү окшойт. Сиз дагы деле телевизордо өчүргөн жоксуз, сыналгын үнүн төмөндөтүп туруп суроого чыксаңыз абдан жакшы болмок. Мүчөл жаш деген сөз шариятыбызда жок. Кызыл көйнөк кийиш керек, эски көйнөктөрдөн бирөөгө бериш керек, палан түкүн дегендин баардыгы урматтуу бир тууганым туура эмес. Ал нерсеге маани бербешибиз керек. Кадимкидей эле жаңы жыл өткөндө мусулмандар үчүн жаңы жыл майрамы эмес, жөн эле кадимки күн өткөндөй эле ошол мүчөл жыл деле эч кандай бизге маани эмес, жөн эле жашап өтүп кете беребиз. Болгондо урушпаш керек, талашпаш керек. Деги эле урушпаган, талашпаган бул жашоонун баардык учурунда бизге милдеттүү болот. Бизге алгачкы жолу мынакей СМС суроо келип атат. Албетте бизде мурда түз эфирден телефон кабыл алынган алсак, азыр эми ошол мусулман бир туугандар үчүн, кыргыз эли журтчулугу үчүн кененирээк болсун деп мына СМС билдирүү аркылуу да келип баштады. Ажыке ордо деп ачып, ата баба арбагына сыйынып мазар басышат экен. Туурабы? Сизди ишенет деп жатышат го. Рахмат дейт. Ордого биз ишенбейбиз. Ордого барган ширк болот. Ордо ачып ата бабанын арбагына сыйынган бул ширк, динден чыгат. Мазарга баскан дагы туура эмес. Анан жанагы кээ бир адамдар ошо мени жаманатты кылгысы келгендер чубага, жарбакка сыйынат экен, палан түкүн деген сөздөр бар. Эми ит үрө берет, кербен жүрө берет. Ассаламу алейкум ажаке, адамдын жайына жер саткандардыкы туурабы дейт. Эгерде жер өзүнүн менчиги болсо, шариятты сатканга туура, аны тыюу салбайбыз. Ал өзүнүн ыктыяры, өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргелем, казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса деген маани. Мисалы үчүн, эгерде жериңизге бирөө келип өлүп көмөм десе, сатсаңыз өзү билет. Бизде Байтик айыл өкмөтү ошол жерин кабырга, мүрзөгө саткандыгы себептен кээ бир адамдар ошону жанагыдай туура эмес көрүшөт. Анда өзүңүздүн айылыңызга барып, ошакта өлгөнгө туура келиш керек. Анткени Бишкекке бардыгыбыз чогулуп алып эле Байтикке көмүлө берсек, анда Байтиктердин тиги кой жайыла турган жери, уйдун жайыты, капустеге турган жеринин баары жок болуп кетип атпайбы? Биздин дагы бир көрөрман бар. Кулак сизде, көрөрман. Алло. Кулак сизде. Ассаламу алейкум рахматуллах баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракатух. Алло. Кулак сизде, айтыңыз, жооп берди саламыңызга. Ажеке, мен ушул аян телеканал ачылганына аябай сүйүнүп турабыз да азырчы. Анан бир сунушум бар эле ушугачы. Среда понедельник чыгып атасыз сиз. Анан ушул каналга, ушул дайыма ушул мусулманский канал болгондон кийин дайыма ушул мусулмандар жөнүндө берсе жакшы деп ойлойт элем да. Кинолорун берет, мультфильмдерин берет, жаш балдарга, чоң адамдарга да жакшы болмок. Мен сунушум бар эле да ушундай. Кандай көрөсүз? Рахмат бир тууганым, сунушуңузду кабыл кылабыз. Биздин дагы пикирибиз мына ушундай эле, бирок ойлогон ойдо кыстаган турмуш жеңет деп биз жаңы ачылып, жаңы негизде алып аткан себептен кээде ошонун бардыгын камтый албай калабыз. Эгерде сизде
ошол боюнча жакшы фильмдер болуп, жакшы бир сапаттагы мусулманча болсо, жардам берсеңиз деле ошол көрөрмандардын баарына айтарым, эгерде сиз жалпы Кыргызстан мусулмандары көрсүн, пайдалансын деп бир ислам дини боюнча жакшы бир маалыматтар, материалдар болуп, бирок жакшы сапаттагы болсо, бизге алып келсеңиздер, биз ошону жалпы элге бөлүшкөнгө биз сөзсүз түрдө жардам берет элек. Бирок жанагыдай эптеп эле жаман сапаттагылар албетте чыгарганга туура келбейт. Анткени бул өзүнүн телевидениянын ар кандай өзүнүн шарттары бар. Анан эми колдон келишинче биз ыйманга аракет кылып атабыз, урматтуу бир туугандар. Келген суроо бул жакта башы көрүнбөй калды. Ошондуктан мен кайрадан телефонго орун берем. Урматтуу угарман, кулак сизде, көрөрман. Алло, саламатсызбы? Кудайга шүгүр. Салам алейкум деп салам айтыңыз. Алло, мен эмени билейин дедим. Ассаламу алейкум деп салам айтыңыз. Күйөөмө Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Эми айтыңыз. Мен күйөөмө экинчи аял болуп тала никах кыйганбыз да. Анан экөөбүз мен бирок туугандыкта жашайм да, чогуу жашабайбыз. Анан балабыз бар, бир балабыз. Бир тикеден жардам берип турат, бирок особо жардам бербейт да. Анан неме талак сурасам, талагын бербейт атат. Ошо талагын кандай алсам болот? Ата-энеңиз билеби? Ата-энем билет, туугандар билет, анын туугандары деле билет. Сизге келбейби такыр эле жашаганы? Кандай дейсиз? Жашаганы келбейби, чогуу жашаганы сиз менен? Чогуу жашабайбыз. Ушу балабыз төрөлгөндөн бери чогуу жашабайбыз да. Түшүнүктүү бир тууганым. Сиздин сурооңуз боюнча, эгерде күйөөңүз жашаганы келбей койсо, анда сиздин ажырашууну талап кылган укугуңуз бар. Анткени сиздин жашаган укугуңуз бар да. Мисалы үчүн жылдап келбей кое турган болсо, айлап 4 айдан көп келбей кое турган болсо, анда жок, мага келе турган күйөө керек деп, мага сен талак бер деп айтыш керек. Ошондой эле эркектер дагы аялды алып коюп туруп, анан мындай бир же күйөөсү бар аял эмес, же күйөөсү жок аял эмес кылып, жана жаңы жылдагы жыйылып койгон игрушкадагы кылып коюп койгон, салаңдатып бул такыр туура эмес. Ошон үчүн колуңардан келсеңер алгыла, албасаңар анда ошол бир аял менен чогуу жашай бер деп айтмакчымын. Албетте сиздин күйөөңүздүн кылганы туура эмес, сиз айтканыңыз үчүн ага сиз күнөөкөр болбойсуз. Келген суроого көңүл бурабыз. Жалган айтканы үчүн намаз дуа кабыл болбойт дейт. Кээде жалган айтканга туура келет, намаз кабыл болбойбу дейт. Албетте адам эгерде күнөө иш кылса, башка кылса, жалган сүйлөсө, бул адам күнөөкөр болот. Бирок жалган айткандыгы үчүн намазы кабыл болбой калат деген туура мындай бир кандай деп айтсам болот. Бирок башка бир сөз бар, мусулман жалган сүйлөбөйт деп. Анткени жалган сүйлөгөн адам мусулманчылык сыпаттан чыгып кетет деген маани өзүнө камтып алган себептен кандай болгон күндө дагы бул жалганчылык жамандыкка жетелейт, акырында барып намаздын кабыл болбой калуусуна себеп болуп калышы ыктымалы да албетте жок эмес. Биздин дагы бир көрөрманыбыз бар. Урматтуу көрөрман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Мен турмушка чыктым эле. Бир балам бар да, анан турмуш күйөөм деген 2 жолу талак берген, анан кайра жашайлы деп атат ошону. Сен каяктасың? Бишкектесиңби? Бишкектесиңби? Ооба, мен Бишкектемин. Бүттүбү сурооң? Ошол эми туурабы? Болду, бүттү сурооң. Урматтуу бир тууганым, негизи ошол суроону сенин жанында отурган күйөөң берсе болчу экен, сен эмес. Эфирден дагы балким үнү чыгып угулуп аткан элдин бардыгына күйөөң бар экен жанында. Мен ойлойт элем, талак маселесинде суроону эфирден бергенге болбойт. Сиз ошол күйөөңүз менен чогуу келип туруп, муну ар жекшемби күндөрү, ар базар күндөрү, воскресенье күнү айни 31 деген дарекке келсеңиз болот. Ал ошол Манас проспектисинен айни кесилишип, Манас университетинин маңдайында ар жекшемби сабак болот. 10:30 аялдарга, 11:30 суроо жооп болот. Ошол жака жетелешип келгиле. Анан айта турганым, ошол кайсы бир аял заты карындаштарыбыз, кыздарыбыз намаз окуганды, арабча окуганды, Куран окуганды үйрөнгүсү келсе, мына ошол айни 31деги аялдардын борборуна келсе, ошол жерде биз аялдарга, ошо эжекелерибиз, устаздар сабак өтүп үйрөтүшөт. Ошол жерге балдарыңар, кыздарыңар жөнөткүлө, келиндер жөнөткүлө. Жуманын бардык күнү ошол жерде эшик ачык. Ал эми жекшемби күнү ошол жерде менин өзүмдүн атайын лекцияларым болуп турат.
Assalamu aleykum Hacike, şaytan jana alvarsты jönündө aytıp berseňiz deyt. Şaytan jana alvarsты bul oşol jinlerдин musulman emesteri men şaytan dep düşünөm. Muna oşolor adamды azgırat, alvarsты деген oşol adamды azgırgan hareket kılat, balki oşol alvar şaytandын bir kiçinderekten aytılışı mumkin. Aytır kандай болгондо özünчө bir alam, alарды biz jokko çıgara albayбыз. Menin kүйöm imam, başka ayıldın ayaldары suroo berip telefon çalışat, süйлöşöt tuurabı deyt. Egerde kүйөөңүz oşol imam bolso, anda oşogo telefon çalıp masele surasa, ziyanı tiyбейт. Misal üçün azır dele telefondon maňa çalıp surap atkanda gep. Birok oşonu kүйөөлөр çalıp suragan jakşı, kede kүйөөлөр olturup alıp turup ayarına sen çal dep aytat. Egerde oşon nerse takır tuura emes, kүйөө sözü çalıp surap bergeni makul. Birok kүйөөsü iki sözdün başını eптеп kuraştıra albasa, üç söz ozundan tökülüp kete turgan bolso, anda özü çalıp suragandygy jakşyrak. Je kat жазıp kүйөөsүнөн berip jibersin, moldeke joğun жазıp berip, şo menen barıp masele kete beret, urmatly bir tuğanım. Bir sıra ötüp ketip kaldı, şonu ötkölüp jiberdiňer. Arbak razı bolboso adamdın işi oňolbayt degendi kanda öylösüz deyt. Arbak öz jolu menen, adam türü öz jolu menen. Birok arbaktарды razı kılgan bul jakşı, antkeni giyin biz de arbak bolganda bizden kiyinkiler de bizdin razılık üçün ataýan Kur'an okup soň bagıştap turat, urmatly bir tuğanım. Dağı bir görerman bar, kulak sizde. Alo. Kulak sizde. Alo, assalamu alaikum. Wa aleykum selam. Men sizge berenden soň bar edem. Negизи mo bizdin denez bizge amanat katары berilgen dep aytылат go. Anan menin koluma деген bir söök пайда болуп, anan ошо деген операция жол менен алдырыш керек экен да. Бул бизге берилген аманатка кыянат кылган болуп калбайбызбы? Бүттүбү? Деп siz soýdunuz. Rahmat. Tırmaktar dele bizim denebizde de tırmaktarda alganda hiç kanday günökör bolbogonda ele söylüdele kırıp salsanız bulut. Birok siz İslam Üniversitetine varsanız, Şamsuddin Karıga joluksanız dem salıp beret, oşol inşallah dem menen daha ketip kalat. Anan takır bolbogonda bıçak menen kestirseniz bir jön. Denege bıçak tigiz oňoy emes. An daim ele atkırsa bola beret. Demek siz Moldo Şamşiga varıp Şamşuddin damlaga varsanız kareke sizge inşallah dem salıp beret. İslam Üniversitetinde Kadirov Şamsuddin. Assalamu aleykum. Tüşkö işense bolawu. Meçitte namaz okup bir adam surak berip terdetdi deyt. Surak berip terdetdi deyt. Tüşkö işense bolat, tüş jakşı, antkeni Paygambarыбыздын sözü var. Kim kançalık tuğra süylese oşonçalık tüşü tuğra çıgat degen. Tüşten bagıt alsa dağı bolot. Anan aga tüşkö egerde jaman tuş bolsa işenbey koysoňuz dağı bolot. Birok jakşı tüşlördün bar, Kudaydan jaman tüşlördün bar, şaytandan alemi manis tüşlördün bar, oşol özüňizdin çarçaganыңızdan ele bolot. Oşonduktan egerde tüşkö işengiňiz gelse jakşı tuş bolsa jakşı jaka joruş gerek. Ana meçitte namaz okugan bir adam surak berip terdetdi deyt. Tüşüňizde terdetken bolsa anda anı kança joruş gerek, birok daima jakşılıkka joruş gerek. Assalamu aleykum. Tilge sööl çıksa, sepkil basta, Kur'an-ı Kerim'de kanday cevap var deyt. Oşol dem saldırınız Şamsuddin Karıga var, İslam Üniversitetinde inşallah bardığı jakşı bolat. Ana nemi betinde sepkil bolsa sööl çıksa anday boluptur, munday boluptur degen men malumatty bilbeyim. Dağı bir görermanımız bar, kulak sizde. Assalamu aleykum. Wa aleykum selam. Men azıcık sizde öte sıylayman. Sizge rahmat, şunçalık çıkıp жүрgөнүңүzгө. Anan bunu жаңы жылды biz musulmanlar tossak bolboyбу? Şuga kanday deyet? Men çыныгы özüm tosum kelbeyt жаңы жылda. Şuga bunday bir açık жооп берип коесузбу? Кандай кылып жүрүлөт? Тосойлукпу же тоспойлукпу? Rahmat bir tuğanım. Allah razı olsun. Жаңы жыл musulmandar tospoyt жаңы жылды. Ayazda degen bul aldamçı, afirist bolot. Snegurchka degen oşol janagı pol juygan ele kızı, hiç kanda жаңылыгы jok. Anan balda daldaştın geregi jok. Musulmandar жаңы жыл tospoyt. Bul oşol pravoslavlardan gelip kalgan bir uşaktan gelgen bir mayram eken. Anan kebirölere muluttuk mayram bolup kaldı, palan tüküm bolup kaldı dep süylep jür, daga mani berbeybiz.
Misal üçün Kurban aytda же Oroz aytda ошолордун тосуп алганын билбейбиз го. Мисалы үчүн орустар Курман айт тосуптур деп айтканды билбегенде эле алар деле алардын майрамы болгондо биз деле жөн өткөрүшүбүз керек. Ал эми башкалар өздөрү билсин. Бирок биз мусулмандарга айтабыз, жок, ал тосконго болбойт мусулмандарга. Ана мусулман эместер өздөрү билсин, өтүктөрүн төргүлсүн деп ага биз жооп беребиз. Болбойт тосконго. Кадимкидей эле күн укташ керек болду. Уктагыңыз келсе, иштесек иштеш керек. Жаңы жыл күн дем ашка чыгат элем, башка кылат элем дейт. Жок, кадимкидей эле күн боло берет. Эч кандай айырмасы жок. Дагы бир угарманыбыз, көрөрман бар. Кулак сизде. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракат. Айтыңыз. Мен жолдошум ушу сизге суроо берейин деген бар. Тарихат жок айтып берсеңиз, анан кийин ошо хазиреттер Казакстандагы жана Тажикстандагы кимисине барып кол берүүсүн көрөсүз. Ошол боюнча жооп берип койсоңуз. Тарикат жөнүндө сурайт. Мына Түркстанда тарикатчылар бар, Тажикстанда тарикатчылар бар, кара тегинде Хикмат Амбылда деп. Түркстанда тарикатчы дегенде ага биз каршы деле эмеспиз. Тарикат деген бул жакшы түшүнүк, адамга тарбия бере турган. Бирок ошол Түркстанга барат деп бизде жана орду ачып алгандар бар да, булар туура эмес. Ал эми тарикаттын жеке өзүн мен өтө жакшы колдойт элем. Ошол тарикаттын устаздары, бирок китептерде айтылат, ошол барган сайын тарикаттын устаздары аз болуп баратат. Күндүздүн күнү чырак менен изде таппайсың деп. Ошондуктан өтө этият. Азыр эми карап көрсөңүз, Кыргызстан, Орто Азиянын өзүндө эле бир канча устаздар көбөйүп кеткен. Бул деген сөз эмне деген сөз? Бул деген сөз азыр ошолордун арасында көп жалганчылар, көп мындай аферистер, шылуундар дагы бар. Мен сопумун, мен тарикатчымын деп дегендер бар. Ошондуктан муршид камил деп коет. Мындай бир толук адамдарга тарбия бере турган адамдар болсо эмне үчүн болбосун деген маани. Дагы бир биздин угарманыбыз бар, көрөрман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ажеке, сизге Алла разы болсун, сиздик постоянно көрүп ушундай сизге куунабыз. Балдарым, келинчегим менен, анан ушул бир суроо, келинчегим түш көрдү, анан ушунда бирөөлөр үйүздө айтып атат дейт, дастаркан жайып алып эле азыр бизге пайгамбар Мухаммад пайгамбарыбыз келет деп атты. Деп койдум. Дегениңиз жакшы экен. İyi debe elhamdülillah dеш керек. Анткени дасторкон жасап атсаңыз бул токчулук, пайгамбар келет десе бул жакшылык. Демек үйүңөрдө жакшылык бар экен. Мына пайгамбар туулган айда адамдар мавлид өткөрүп атат. Силер дагы элчи кырып, Куран окутуп, пайгамбарга салават айттырып койсоңор албетте жакшы болмок. Бул деген жакшы нерсе. Демек сиздин үй бүлөңүздүн, бала чакаңыздын Кудайга жаккан жери бар. Бул түш жакшы түш. Муну iyi дебестен таң калып, о да угуш керек, элхамдулилlah айтыш керек. Айтор бул түштү жоготпогула. Бул түшүңөр түш келбей, туш келген болсун. Кудай таалам бейишиңерди насип кылган болсун. Ассаламу алейкум. Январ айында үйлөнсө болбойт дегенге кандай карайсыз? Январдын этегинде анчын ичкертүү белгиси бар. Ошондо туура болот, урматтуу бир тууганым. Жок, боло берет. Январден болгону жанагы гусулканасы жоктор үшүп калат деп эле чилде чыккача деп жашырып атканы болбосом ал жарай берет. Январда, февралда айырмасы жок. Айтор никесин кыйса эле эсеп, урматтуу бир тууганым. Анан кээ бир адамдар эки айттын ортосунда үйлөнсө болбойт, сапар айында үйлөнсө болбойт. Азыр биринчи жолу угуп атам, январ айында үйлөнсө болбойт деген. Эми булардын бардыгы туура эмес сөз, туура эмес маалымат. Ошол бардык учурда үйлөнсө боло берет. Болгон үйлөнгөндөн кийин шарттарын туура сактаганга, жактаганга, мактаганга, барктаганга аракет кылыш керек. Дагы бир биздин көрөрман, көрүүчүбүз бар. Кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Чыгачы, биз сизден эмне суал бердик? Жанакы Ислам Илми Хали деген китепте ай бир намаз окулгандан аягындан кийин пайгамбарыбызга салават айтылгандан кийин Роббана атина фи дуnya хасанан окуш керек деген бар экен да, бардык намаздарда, сүннөттүндө дагы, парызда, фитр важипте дагы. Ошол нерсе туурабы? Рахмат сизге. Алла разы болсун. Рахмат.
Negizi Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar degan dua. Bul жақшы dua. O Құдай Taalam dünya ahiretin жақшылыгын бер, кыяматта тозоготтан сакта көр деген dua. Муну дайыма кылып жүргөн жақшы болот. Демек аны эч кандай ката жер жок, бирок милдеттүү түрдө деген жер жок. Кандай кылганыңыз жақшыраак деген маани. Assalamu alaikum. Sizge суроо бериш үчүн 25 сом төлөгөнүбүз туурабы дейт. Ооба, анткени ошол бияка келген суроолордун бардыгын ошол жердеги свет, экран, башка тарткан журналисттердин акчасы кетет. Эгерде кааласаңыз бериңиз. Bundan мага тыйын төлөт деген жер жок, анткени телефондун бардыгына биз эч кандай маани берген жерибиз жок, урматтуу бир тууганым. Бул бардык жерде ошо жана реклама бергенде эле бирөө суроосун жөнөтө турган болсо, анда ошол жерди кабыз кылганга болгон маселе. Мындан чубак ажы же башка бирөө эмес, ошол адамдар мындай бир телевидение кызыкчылыгына жумшалат деген маани. Каалоочулар бербей койсо деле болот. Дагы бир угарманыбыз бар, кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Başka bir iş jarımdaşdагы inim бар эле, ошол дагы эле басып айтып, дуа кылыш керекпи, же эмне кылыш керек? Түшүнүктүү сурооңуз. 3,5 жашка чыгып баса элек болсо, албетте дуа кылып дем салдырыш керек, анан доктурга да көрсөтүш керек. Анткени доктурдун оорусу болот, дуанын оорусу болот. Ошон үчүн эмне карап көрүш керек, дуа кылабыз. Иншалла Кудай Таалам күч кубат берип, аман эсен басып кетсин деп. Куйручук атабыз деле көпкө чейин баспай жүрүп печели болуп кийин баскан экен. Ана үмүт үзбөш керек, иншалла бардыгы жакшы болот. Ассаламу алейкум. Намаз окугандар бозо сиздер туурабы дейт. Болбойт жана болбойт. Дегеле бозо мас кыла турган болсо болбойт. Дагы бир көрүүчүбүз бар, кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ажыке, менде мындай суроодо өткөндө SMS менен жиберсем жооп келген жок. Атам каза болду, жакын 40 болот да эртең. Эмен врачтардын колунан эле кетти го деп аябай эме болуп отурабыз. Соттошобузбу же бул тагдырбы, эмне экенин билбей отурабыз да азыр. Акчаны алышты, аябай эле жакшы эле акчаны алышты. Жашы канча деле? Бирок башка больницадан башка больницага которуп атып эле ушу орто жолдо жок кылды. 8 күн температура болду. Ошо 8 күн температуранын ичинде эчтеке диагноз табыша албай коюшту. Жашы канча деле? Жашы 58-ге толгон, ноябрдын 7-синде. Болдубу? Ошонун жообун кандай кылсак, эми атам өзү намаз окуган киши болчу, 13 жыл болгон ошо окуп баштаган. Даватка чыгып намаз окуп, анан кийин сотко берип Урматтуу бир туугандар, дагы бир эскертүү суроо бергенде кыска жана нуска кылып берсеңиздер жакшы болмок. Азыр суроонун башын угуп, этегин жеткенде кайра баш эсиңен чыгып кала турган. Азыр заман бир ааламдаштуу заманда бардыгыбыз жегенибиз химия болуп, эсибизде аз калып калбадыбы туугандар. Ошондуктан кыскараак берсек жакшы болот. Эми эгерде ошол врачтардын, дарыгерлердин мындай бир шалаакылыгынан болсо, албетте сотко бериш керек. Бирок кээде шалаакылыктан деле болбойт. Диагноз кое албай калат деген, колунан келбесе кое албайт. Ал колунан келгенге дарыгер. Молдо билгенине молдо, доктур билгенине доктур. Анан доктур бардыгын биле берет, молдо бардыгын биле берет. Анда молдого келип маселе сураса, маселе билбей калса, молдо күнөөкөр болбойт да. Ошол себептен карап көрүш керек. Врач шалаакылык кылып, колунан келгенди кылбай койсо, ал сөзсүз да жооп бериш керек болот. Бирок кечирим берген жакшы, албетте айтып деп туруп, анан кийин экинчи мындай кылба деп бопузалап, андан кийин кечирим берсе жакшы. Анткени аны каматып жибергенден, иштен кетирип койгондон, эгерде ал колунан келбей калса, анда аны кетириштин кереги жок. Бирок билип туруп шалаакылык кылса, иштен кетиш керек болот. Дагы бир биздин көрүүчүбүз бар, кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Alo. Kulak sizde. Benim sorum var. Men kүйönөкө урушуп кетип, ал мага талак керек болуп калды деген сөздү айтып койду. Анын эч кандай коркунучу жокпу, ошону билейин дегем. Азыр жакшы жашап атат. Жок, коркунучу жок. Талак керек болуп калды деген бул талак бер деген сөз эмес, коркунучу жок. Ата-энем каза болгондон кийин оюмдан өлүм кетпей калды. Ата-энем жайына барып зыярат кылсам болот, барып Куран окуп,
тазалап, анан кийин өзүңүз 5 мал намаз окуңуз. Сиз намаз окуганыңыз, ага Куран окуп багыштаганыңыз эң жакшы. Анткени ошол ата-эне балдарынын намаз окуп айткандыгын билсе, укса, көрсө капы болот. Анткени акыретке барганда аларга анык билим тозок бериш бар экендиги, демек булар ошол пенделер үчүн, балдар үчүн сарсаноо адамдардын түштөрүнө ошон үчүн киришет. Ошондуктан биз ата-эненин ошондой бир ыраазы болсун десек, анда биринчи өзүбүз оңдолгонго аракет кылышыбыз керек. Дагы бир угарманыбыз бар, көрөрман, кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hazreti men sizni o'ta siylayman. Sizga rahmat, shunchalik esingizdan chiqib tushunmaganlarga tushunib berasiz. Allah bunu жаңы men qarab chiqatamdan sizga bunu жаңы жылды жақсылап tushundirib beringki, bu жаңы жыл bizning bayram emas da. Şunu ayting buna yoshlarga, to'smasin, buna o'zingiz qarab ko'ring. Buna ertaga 2 kundan keyin жаңы жыл bo'ladi. Площадьқа ел батпай кетеді, misol uchun. O'shani nega baratlar deyimda, men yoshlarga men aytsam, tushunmaydi. Biroq siz esa qatori aytib qo'yingiz, bormasinlar площадьқа, жаңы жылда to's bo'lsin. Bu bizim bayram emas da bu. Salyut atat, salyut. Emnege bu bayağı bizim bayramda atmayıp salyuttu. Rahmat sizge. Сурооңузду түшүндүм. Баягы айткансыз, дагы айтабыз. Жаңы жыл болбойт. Мусулмандарга тосконгал биздин майрам эмес, башкалардын майрамы. Биз жөн эле аны тоспойбуз. Кадимкидей эле күн болот. Тоскон жакшы эмес, туура эмес, мусулмандарга болбойт. Ассаламу алейкум шейх. Сиз жаңы жылда 12ге чейин олтурасызбы? Стол жайып же жатып аласыз бир телеп дейт. Жок, окуң куптандан уктагын деп куптан окуп уктайбыз биз. Анан андай бир неме жок. Эгерде сабак болуп калса, кичине сабак карашыбыз мүмкүн. Бизге ошол айырмасы жок. Кайсыл күндөн кайсыл күнгө экени. Ошол китеп окуй турган болсо китеп окуйбуз, бала чакабыз менен сүйлөшүп отурабыз күндөгүдөй эле. Анан уктагыз дегенде уктайбыз. Бирок 12ге чейин көп учурда жетпейбиз. Дайым уктап калабыз. Мен сизге бир окуя айтып берейин. Эң эле кызык окуя, биз Аравияда жүрүп, бир 10 жыл жүрүп, анан келип Арашанда, Стрельниковада Атамбаев мырзанын айылында жашадык. Ошо кишиге кошуна болуп. Анан ошол жерде жүрүп, анан саат 12 болуптур да 31 декабрь экен, биз билбейбиз. Анан бир малды уктабассак эле согуш болуп кетти Арашанда. Анан мен корктум. Коркуп, анан аялым экөөбүз коркуп, анан балдардын үстүлөрүн жаап, кулактарын жаап, анан светтерди өчүрүп коридордон Асанажга телефон чалды. Асанажы, тынччылыкпы, бизде согуш болуп атат, балам түкүн десем, Асанаж чочуп түшүнбөй, анан бир аз туруп каткырат. Адамдар жаңы жыл бүгүн салют атып атышат деп. Анан мен ошондон кийин бул өтө жаман нерсе да, билбеген адамга өтө оор экен. Бул чындыгында өтө ысырап. Анан айтат элем, жаңы жыл биздин майрам эмес, биз аны тоспойбуз, бизге жарашпаган жорук, туура эмес. Ассаламу алейкум. Апамда жин шайтан бар деп жатышат. Кайсы жерге барып чыгарса болот? Бишкекте турабыз дейт. Дордой мечитинде Жумалажыга баргыла, Касим мечитинде Нурмухаммад карыга баргыла. Анан ошол жин чыгаруучулардын атасы бар. Бул киши менин досум Жыргал каарым, жума күндөрү гана болот. Бул жанагы муногу ынтымак жаңы конушундагы Салымбек ымырты салган ынтымак жаңы конушундагы мечитте имам, ошол жерде жума күнү болот. Ал кишинин убакыты өтө тар, бирок ошол киши ошол мен билгенден өтө бир мыкты адам. Ассаламу алейкум. Кимдир бирөөгө пайдасы тийсин үчүн калп айтса болобу дейт. Эми кандай пайда тийишин үчүн, мисалы үчүн биздин душмандар колго түшүрүп алып, ошолорго алдап калп айтсаңыз болот, же аялыңыздын махабатын аштырыш үчүн сен сулуусуң деп комплимент айтсаңыз болот, эки адамды жараштырыш үчүн бири-бирине чалып айтсаңыз болот, бирок андан башка нерсе калп айткан болбойт. Дагы бир көрүүчүбүз бар, кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatulloh barakat. Sizge Allah razı olsun. Men namaz okup başlaganıma 1 yılday boldu da, ana men uşu meçitlerden barıp öyle özüm kitapçelerdi alıp okup үйрөнгөм да, анан кийин элдерден көп суроо болуп да, сен кайсы жамааттасың деп.
Түшүнүктүү. Siz ayttыңыз Muhammed Peygamber cemaatindamın, ahli sünnet vel cemaat mı deniz? Musulman bolsa söz türde bir cemaatga koşulup, oşol cemaat bilen ertişip жүрүp, oşonu monçog'un moynuna tagып alış gerek degen söz yok. Oşol Hanefi mazhabty karmanabız, ahli sünnet vel cemaatbız. Muna Muhammed Peygamberdir ümmetibиz dep, şu namaz okuy berебиz inşallah. Hem cemaatlar jakşı, davat cemaatыбыз, tabligh cemaat dep buna geçe prezident abdan maktap aytıp berdi. Çındыгында hakikaten davat bizge öte jakşı jardam berdi. Hizmet degen cemaatыбыз var, Sulaymançılar var, Nurcular var. Aytör bardygy ele jakşı, hiç jamanı yok. Biroq söz türde bir cemaatga koşuluş degen dagı jeri yok. Misal üçün men eş cemaat jok ele, uşul özüm elhamdülillah ahli sünnet vel cemaat, ahli sünnet vel cemaat cemaatindamın dep aysam toora bolat. Assalamu aleykum. Bozonu içse bolboyt deşet. Akımız dele açıyt da içe berişet ayırmasını aytıp koyuңuzчu deyt. Masele açıganda emes, masele mas kılganda. Kımız içkende kımız mas kılbayt, bolgon tabiat özgörtüp, biroq kımızga dele navat koşup, meyiz koşup, açıtıp barıp, ana mas kıla turgan darajaga jetip kalsa, bul da aram bolup kalat. Demek mas kıla turgan içimlik aram, mas kılbay turgan aram emes. Misal üçün nan dele açıtılat, biroq al mas kılbagan sebepten adam hiç kanday anı aram dep aytpayбыз. Anan kebir adamlar kımız içip mas bolot deyt. Yok, kımızdı janagada arak kılıp alsaң anda aram bolot. A biroq kımızdın özü içi öyle jürөбүz, mas bolup biröөнүn başын jarıp koygon dele jeribиz yok kımız menen. Dagı bir görerman bar, kulak sizde. Assalamu alaikum çoğaca. Wa aleykümselam ve rahmetullah berekatuh. Sizge Allah razı olsun. Men sizge şu bugünkü baylanışta üçüncü alıp çıkatçım. Muna kulağını teyip jatsa kanday bolot? Boldu bu soruңuz? Şol tuura emaspi? Büttübü soruңuz deyim. Sorum bitti. Rahmat sizge. Allah razı olsun. Rahmat. Kıvlanı teyip jatkan makruh bolot. Jakşı emes. Anan biroq ataylap teyip jatsa, biroq arga jok bolup kalıp, kıvlanı teppeseň tetiri olup kalıp, anan oşunday tuura gelip kalıp, anan üy tar bolup kalıp, argasından teyip kalsaňız, al eşteki ziyanı tiyibet. Biroq uşul musulmandardy kıvlasa eken, uşunu bir teyip jataýan kana dep ataylap maksat bilen teyip jatsa, anda adam günökör bolot. A biroq argas jok bolup kalsa, anda anın inşallah ziyanı tiyibet. Ajike üydü ayalım balam namaz okuyuz, biroq jumuşka baylanıştуу dep kalıptır, kaza deyt. Aytör kaza kılsaňız kaltırbay kazasyny okup beriňiz, bar jakşı bolat. Dagı bir görүүчүbüz bar, kulak sizde. Salamatçısınız çoğun hacı. Kudayga şükür. Assalamu aleykum dep salam aytыңыз. Sizge assalamu aleykum. Wa aleykümselam ve rahmetullah berekat. Kulak sizde. Sizge densoluk kalayız, daima baktılı olunuz. Sizge bir sorum var da, menin apam 54 yaşında orukçan. Anan hazır doktorga görünse, söğünde kandaydır священие var eken da, apam deyin 5-6 günden beri namaz okuyt. Anan hazır bir kasapravka aparal desek, al kasaprav orus erkek eken da, anam em apam bolboy jatat da, ben barsam şunça жылдан beri karmap okup жүргөн namazım talağa ketip, dünyögө men emnen alып baram деп. Hem siz oşo suroma жооп берип койсоңуз, кандай кылсак биз апабызды? Ошол кишиден көп кишилер жакшы шапатап, жакшы болуп кетип атыптыр да, ал киши полностью үстүн чечимдирип, анан кийин сөөгүттөрдү кармап массаж кылат экен да. Эмне жипчулаңа чечимдирет экен? Üstün. Urmattуу apake, urmattуу эжеке, эгерде андан башка мындай кастоправ, сөөгү оңдогон, түздөгөн адам жок болуп, ошол эле болуп аткан болсо, анда ошол сиз кызы барып туруп жанында карап олтуруңуз, а тиги киши ошол көкөрөчөн ачпасын, аркасын гана ачып жиберип, аркасын сөөгүттөрүн түздөп керек жерин. Başını açpasın, belini açpasın, oşol can başını açpasın, oşol arkasını gana açıp oşol jeri salıp bergen hareket kılsın. Bul densoluk gerek mesele, andan günökör bolboyt. Birinci ayal zatını izlep görsün. Ayal zat jok bolsa oşol musulman erkek bolsun jakşı. Egerde musulman erkek jok bolsa orus erkek dele jarayt, biroq emne başka jok bolsa. Biroq başka gerek jerin gana açsın degen söz. Oba, aga günökör bolboyt inşallah. Assalamu aleykum. Davat 40 gün, 3 ay, jana başka degendi kanday karaysiz? Kanday karayız? Atambayev özü jakşı davat dep aytıp atsa, prezident aytıp atkandan keyin sen bilesiňmi, selsebet bilebi degen söz bar. Oşol prezident sözüne uş gerek, bul davat jakşı nerse. Assalamu aleykum. Jaş kezde okulbaga namazды kaçan okuş gerek?
Ушул колдон келгенде окуп бере бересиз. Казак кылып окуп бере бересиz. Дагы бир көрүүчүбүз бар. Кулак сизде. Görүүчү кулак сизде. Байланыш үзүлүп калды, кайрадан чыгат деген үмүттөбүз. Мусулмандарга, урматтуу мусулман, эмне мусур деген мусулман жок, мусулман деш керек. Илгери бир чоң алым эмес, бир молдоке сүйлөчү, урматтуу мусулмандар деп. Жок, мусулман эмес, мусулмандар. Мусур деген таштанды деген сөз болот. Мусулмандарга тиешелүү эмес майрам менен куттукташат, эки тыы болуш керек. Сенин да деп жооп берсең күнөөкөр болбоймбу дейт. Жок, сенин да дегенде күнөөкөр болуп калса, анткени аларды куттуктаган болосуз. Ошондуктан сиз аларга антпестен эле Кудай таалам хидаят берсин, Кудайым жакшылык берсин деп эле дуа кылып коюңуз. Куттуктаса, сени дагы дебестен Кудай таалам бактылуулук насип этсин деп дуа кылып коюш керек. Ассаламу алейкум. Биздин үй бүлөдө дуа бар деп бир кемпир айтыптыр, кандай кылсак болот дейт. Ал кемпир каяктан билер экен? Көз ачык кемпирби? Көз ачык ишенгендин кереги жок. Бирок үйдө жанагыдай бир жин шайтан толуп кеткен болсо, анда үйдө Куран окуп турса, Али Имран, Бакара сүрөсүн окуп турса, иншалла бардыгы иншалла жакшы болот. Дагы бир биздин көрүүчүбүз бар. Кулак сизде. Кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Алло. Да. Kulak sizde. Kayradan baylanışqa çıgat деп ойлойм, анткени сүрдөп кеттиби же биз сүрдөп кеттик байтор, байланыш кыйын болду. Ассаламу алейкум, сизди Аллах үчүн жакшы көрөм дейт. Андан кийинкисин түшүнбөй калдым. Кудайым үчүн мен да сизди жакшы көрөм. Кудай таалам эмнени жакшы көрсөңүз, Кудайым сиз да ошол нерсе үчүн жакшы көргөн болсун. Кудайым дайыма жакшыларга жеткирсин. Жылкынын эти арамбы дейт. Жок, арам эмес, адал. Бирок ошол жылкынын эти, жылкы арам союлуп калса, союлбай калса, адалданбай калса арам болот. Бирок жылкыны жакшылап мындай бир бисмилла айтып союса, адал оокат өтө жакшы. Мисалы үчүн биз жылкыны жакшы көрөбүз, дайыма жеп турабыз. Дагы бир угуучубуз, көрүүчүбүз бар. Кулак сизде. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Үнүңүздү каттуураак чыгарыңыз, кулагым оорураак. Мен Барскон айылына турмушка чыкканыма 10 жыл болгон. Ал жерде баргандан баштап 2 жылдан кийин эле аябай катуу ооруп баштадым. Жөн болсо жанагындай базарга барган адам болсо да, ал кезде мен жүргөндө түшүнүүм жок болчу. Ана молдо десе, молдо экен десин. Анан эле бир табышмактуу эле болуп, бир эле күндө 2 колум көтөрүлбөй ооруп баштадым. Анан ошентип 6-7 жыл оорудум аябай катуу. Анан аягымда ошо келим болсун, анан кайнене багылбай, оокат жай жасалбай, көп уруштар чыга баштагандан анан өз ыктыярым менен кетейин дедим. Анан туугандар чогулуп келип, макул эми кетип атыптырсың, рахмат, ушинтип кетип атканыңа дешип, анан мен айттым, эми ушундай акыбалда кетип атам, бир балалуу болдум да, ал жерден бир эркек балалуу болдум. Анан мага бир комната үй сатып бергиле, мен мындай менен баланы кайдан багам дегем, анан өздөрү аманат кылып сатып беребиз, макул деп кечиришти. Жазында кеткем, апрель айында. Азыр эми ошо күз болду, өзү күзгө деген анан аманатын аткарбай атат. Азыр ушул убакта Бишкекте бир тууганын үйүндөмүн. Анан ушул суроомду, ушул талабымды такыр сотко деле айтып, мындай аттар албай койдум. Анан ушу Барскон айылына мечитке имамга айтырып, ушул тештирип, талкууга салдырып, ошол адамды мындай кандай бир жардам кыла аласызбы? Бир тууганым, сиз бул боюнча мына Бишкекте болсоңуз, муфтиятка келсеңиз, Максатбек Ажы деген муфтийибиз бар. Ошол кишиге келип арыз жазыңыз. Ошол Ысык Көл облусуна буйрук берип, анан Барскон айылына кабар берет. Жанагы Барскондун балыгын жеп алгансызбы же кандай, аяка уу түшүп кеткен билесизби?
ошол бир убакта сыянет төгүлүп калганда эми кандай болгон күндө дагы ошол эгерде эчтеден чечилбесе, үмүт жок болсо, мамлекеттик органдардан анда муфтийге кайрылсаңыз, иншалла муфтийибиз илимдүү адам, алым адам, түшүнүктүү адам, иншалла чечип берет маселеңизди. Арыз жазып келиңиз, анан арызды күнүгө келип сурап туруңуз, качан чечилет деп. Ошентсеңиз жакшы болот. Адам өлгөндө жылдык 40 деген түшүндүрүп бериңизчи. Мунун бардыгы жок, урматтуу бир тууганым, жетилик, жылдык, 40, бейшембелик дегендердин бардыгы шариатта жок. Болгон ошол бир 10-15 жылдан кийин колунан келсе 5-6 жылдан аш берсе макул. Бирок андан башкасынын бардыгы шариат боюнча жок. Ассаламу алейкум. Кока-коланын тетирисинче окуса Аллах жок деген чынбы? Жок, андай эмес. Тескерисинен окуса жанагы араб тилиндеги Макка жок, анан Мухаммад жок деген сөз келип чыгат. Ошон үчүн аны ичпеген жакшы, ага маани бериштин кереги жок. Кока-кола ден соолукка зыяндуу. Ассаламу алейкум. Фетхулла гүлүнгө кандай карайсыз? Гүлүн эмес, гүлөн. Жакшы карайбыз. Бул боюнча мен бир чоң макала жазгам. Анан дагы бир макала жазгым келип жатат. Анткени кээ бир адамдар ушул адамдын кылып аткан эмгегин билбейт, түшүнбөйт, барктабайт. Анан ошондуктан жамандап айтып аткандары бар. Бирок азыркы учурдагы улуу ойчул, тарбиячы, тарбиятман, кайратман, бүтүндөй ислам үммөтүндө батыш ааламына, бүткүл дүйнөгө исламдагы мындай бир ортолукту, исламдагы мындай бир радикал эместикти, исламдагы бир муттазин, таразалуу исламды мындай бир өзүнүн жүрүш туруш, кыймыл аракети, жашоосу, өзүнүн бир иштихаты менен көрсөткөн улуу инсан десек туура болот. Ассаламу алейкум. Атамдын атын балама койсоң болобу? Болот, албетте болот. Зыяны тийбейт, бирок кыргызда андай нерсе адат болгон эмес. Бирок койсоңуз боло берет. Иван Иванович дегенде эле атаңыздын атын койсоңуз ал деле жарай берет. Ассаламу алейкум. Мен кыздуу болдум, кандай ат койсом болот, рахмат дейт. Кыздуу болсоңуз атын Сара коюңуз. Андан кийин София коюңуз. Андан кийинкисин Нура коюңуз. Ошондо бардыгы жакшы болот. Ассаламу алейкум. Мен кыздуу болдум дейт. Бул айттык. Дагы бир көрөрманыбыз бар. Кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ustaz. Au. Men bir jol uylenip kayra ajrasdım da. Anan keyin oşan ajraskandan kayra ekinchi ayol algam, anan apam karşısı barat da bir kızım var, andan kanday kılsam bolat? Boldu surağınız. Boldu. Bir ajrашып bir kızı var, dağı bir ögüylerin emi kanday kılam deyt. Em tigin de ap geliniz, ökömen jaşay veriniz, bir gün biyaka, bir gün teyaka. Oşondo jakşı bolat inşallah. Ne de aytabız em, ajraş deybiz be. Bul dağı bir önün kızı, tigi de bir önün kızı, sizdin kızınız dağı sizdin kızınız. 3 kızın taqdırıdır. Şonduktan çoğu jaşay veriniz, jakşı bolat inşallah bardığı. Janağı mana satabızın ayallar jaşay veredi. Özbek ajülük alış gerek bunakey. Dağı bir görerman var, kulak sizde. Kulak sizde. Kulak sizde. Namaz okuyup boz açıp algam. Namaz azır okusam bolobu deyt. Bul suro men öyle atam. Namaz okup atkan adam ançalık dele kaysarlık kılbaş gerek deyip. Anan uşul suroga men жооп bергim kelgen жок. Antkeni kee bir adamlar suronu sınaptagı bere beret. Ana sınagan suronun jıtı bana ekrandan gelip tura turmattı bir tuğan. Ошондуктан буга жооп бербейм. Assalamu aleykum ajeke, musulman bilyard. Bilyard evet, bilyard desen. Oynoso bolot, bирок kumar bolup ketpеш керек. Namazdan, adalar sıkın tapkandan kaltırbaş gerek bolot. Dağı bir görücüyüz var, kulak sizde. Üzüp kaldı. Assalamu aleykum. Akırkı soruğuz bizdeki. Ustaz, sizge Allah razı olsun. İlimli adamsız. Allah talam ömür jaş bersin. Sizde adamlar barına çeksiz Allah talam ömür jaş berip. Sizge sır öğreyin dedim elem. Özüm namaz okuyum. Joldaşım ben 8 yıl yaşadım. 3 balam var. Kolubuzda joktan baylanıştı. Bası öyle kayka gitmeyle edip şunday mamileleri jasayt da kolu da tiyet. Şu anda yeme veresiz mi?
Алла разы болсун. Рахмат бир тууганым. Аял затын колунда жок деп айтканга болот. Аял заты өзү бар болгон үчүн бай болуп эсептелет. Ошондуктан аял заттын колунда жок, каяка барат элең, колуңан келеби деген туура эмес. Аны Кудайым берет. Кудайым сени дагы мунчу кылып коюшу мүмкүн, урматтуу эркек. Ошондуктан аял зат сага келгенде сенин бар байлыгың аялыңка болуп эсептелет. Анткени ошол сенин үйүңө келип аткан сенин үйүңдүн кожойкеси. Демек аялдарды кордоп, төркүнү жаман экен деп, атасын айтып, апасын айтып, төшөк берген эмессин деп, калың берген эмес, сага сеп берген эмес деп, ушунун бардыгы такыр туура эмес. Кудайым шерменде кылбасын. Апам ооруп жатат дейт. Кудай таалам апаларыбызга шифа берсин, аталарга шифа берсин. Кудайым жакшыга шер, жамандан алыс кылсын. Кудай таалам обас омат берсин, аябас таалай берсин. Эркектерибизди ыймандуу кылып, аялдарыбызга жакшы мамиле кылган Кудай таалам насип кылган болсун. Кийинки жумада түз эфирден көрүшкөнгө чейин Кудайдын аманчылыгында бололу. Кудай таалам бардыгыбызга жакшылык уроолоп, Кудай таалам аман эсен кийинки жумада ушул күнгө жеткенди Кудайым насип кылып, андан арда узак өмүр сүргөндү Кудай таалам барыбызга жазган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.